जे पाकिस्तान मुसलमानां दा बन सकदा वीरां दा ते हिंदुआं दा हिंदुस्तान हो गया ते सिखां नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा खालसा राज क्यों नहीं मिल सकदा सी। आए दिन ये 1984 की गल करते हैं। 84 सानू भुल्लण वाली नहीं है। कहते 84 गलों च टायर पा के सिखां नूं साड़िया गया, कांग्रेस ने साड़िया। भाई साडे लई ते कांग्रेस भी एक नसूर आ ते तुसीं उदों ज़्यादा नसूर हो। थोड़ियां बहु बेटियां छड़ा के लियाउंदे रहे गजनी दी बाज़ार विचों साडे पुरखे, ते अज वो पुरखे साडे कौन सी आज दस्तार वाले, ते अज तुसीं ओही दस्तार गारे विच मिट्टी विच रोल रहे हो। हुण टीवी दा स्विच जाके चलाउणा नहीं पैंदा, रिमोट ते हो जांदा। हुण हरप्रीत सिंह हुणां दा रिमोट किते हो रिहा, वो तां चलो हुण वो भी दस ही दिओ कित्थे जदों तां कितों जुत्तियां पैंदियां थोड़े वजदियां मूँह ते, उदों तुहानूं सिख याद आउंदे आ, उदों सिखां नूं मोहरे लाउणा। ते जदों कोई क्रेडिट देण दी गल आउंदी आ जां इंसाफ देण दी गल हुंदी आ, उदों तुसीं सिखां नूं बैक ते धक्कणा। NRI टीवी देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। पंजाब दे विच इस वेले कई तरह के जिहड़े जिथे सियासी मुद्दे संगरमियां तेज होईयां पईयां ने, उत्थे धार्मिक मुद्दे ते पंथक मुद्दे भी अजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। जे पंजाब तो बाहर जाने आ तां उत्थे भी सिख मुद्दे अजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे वो यूपी दे विच सिखां दी दस्तार की बेअदबी होवे, चाहे सिखां दियां जमीनां खोहण दा मामला होवे यूपी दे विच, चाहे दिल्ली दे विच BJP दे जिहड़ा सिख विंग आ उहदे वल्लों दस्तारां दित्तियां गईयां होण मास्क बनाउण वास्ते, चाहे पंजाब दे विच श्री अकाल तख्त दे साहिब दे जथेदार सिंह साहिबान ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों खालिस्तान नूं लै के एक बयान दिता गया होवे, उस बयान तो बाद कांग्रेस के सांसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू वालों उन्हां दे उपर टिप्पणी की गई होवे। ये तमाम मुद्दे ने जिन्हां दे अज असीं चर्चा करांगे। साडे नाल मौजूद ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार कमेटी के मुख सेवादार भाई सुखजीत सिंह खोसे जी। पंथक मुद्दिआं नूं बहुत बरीकी दे नाल जाणदे ने और जिथे भी किते सिखां दे उपर धक्का हुंदा है उत्थे तुरंत जाके पहुँचते हैं, उन्होंने हक दे विच खड़े हुंदे ने। पिछले दिनी जदों पिछले साल लोहियां खेतर विच हड़ की स्थिति बनी तो एक किसानां दे हक विच जाके खड़े होए। जे अमृतसर विखे कोई सिखां दे नाल वधीकी दीयां घटनावां होईयां तां उत्थे जाके भी पहुँचे। हुण गलबात शुरू करदे हां। भाई साहब पहलां तां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब जी पहलां मैं यूपी तो गल करांगा। यूपी दे विच दस्तार की बेअदबी हुंदी है, उन्होंने गंदे पानी च सुट दिता जाता है उत्थे कई दूसरे फिरके के लोगों वालों। दूसरा उत्थे धक्का हो रहा है यूपी दे विच पंजाबी किसानां दे नाल, सिख किसानां दे नाल उन्हां दीयां जमीनां खोहण की कोशिश कर रही है उत्थों दी भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी सरकार है, जिहदे मुख मंत्री आदित्य जोगीनाथ ने। हुण अकाली दल का एक वफद गया है उत्थे कल, तो उन्होंने भरोसा दिता अकाली दल दे वफद ने कि किसानां दे नाल उत्थे जिहड़ी ज्यादती नहीं होण दित्ती जावेगी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा भी असीं भी वफद भेजांगे। तुसीं एज ए सिख नज़रिए तो किस तरह देखदे पूरे घटनाक्रम नूं जिहड़ा साडे देश 'च ही हो रहा? देखो जी, पंजाबी दी कहावत आ, आपे फाथड़ी तैनूं कौन छड़ावे। ये साडे जदों 47 वेले देश की वंड होई आ ते जिहड़े उस समय दे साडे आगू आ सत्कारयोग आ, पर उन्हां दियां नलायकीआं दा खमियाजा कौम भुगत रही है। क्योंकि जे पाकिस्तान मुसलमानां दा बन सकदा वीरां दा ते हिंदुआं दा हिंदुस्तान हो गया ते सिखां नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा खालसा राज क्यों नहीं मिल सकदा सी। जे अज साडा राज अपना हुंदा ते शायद इहो जिहा काम वेखण नूं ना मिलदे ते असीं अपने पुरखियां दियां जड़ियां रीतां सी उन्हां दे उत्ते चलदे। जे किसी दे जनेऊ दी बेदबी हुंदी जां किसी दी टोपी दी बेदबी हुंदी ते असीं उहदे हक च खड़दे। अफसोस साडे
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੂ ਭਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ BJP ਵੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 84 ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 84 'ਚ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸੂਰ ਹੋ। ਅੱਜ 84 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ 2020 ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 150 ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ 84 ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣਗੇ? ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੀਕ ਪਿੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਹੋਊਗਾ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗ ਲੈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਨੂੰ ਗਾਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਰੰਤ। ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, 70 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹਥੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਹਥੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗੂ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਫਦ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਸੋ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਗਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4% ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਜਨੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਚੀਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਝੰਡੇ ਖਾਲਸਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ RSS ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਧੱਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਮੋਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਲਵੇ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੋਟ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ, ਕੱਲਾ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਛੱਡਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਤੇ ਆਉਣ ਪੰਥ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਣ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤਨ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀ, ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਗੂਫੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੋਵੋ ਉਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।
ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਗਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ RTI ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਆ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਨ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ 1932 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਦਰਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ SGPC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਇਰਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਟੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਹੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਉਛਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ, 15 ਮਰਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਲਾਓਗੇ, ਮੱਕੀ ਲਾਓਗੇ, ਕਮਾਦ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤਾਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵਹਾਅ ਆ। 200 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ, 500 ਮੀਟਰ, 1000 ਮੀਟਰ, 100 ਮੀਟਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਕਾਲੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਗਈ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ।
ਪਹਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆੜ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆੜ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੰਨ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆੜ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਘਾਹ ਨਾ ਖੋਤੀਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ 10 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 12 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।